احمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور آپ تمام حضرات، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جس مقصد سے ہم لوگ اس چینل پر حاضر ہیں، اللہ اس میں ہمیں کامیابی بھی دے اور آسانی بھی فرمائے، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام سننے والوں کو اور جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے اور آپ تمام سبھی کو جو ہے کہ اس کی فضیلت عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو اور ایمان پہ ہی ہم اٹھائے جائیں، آمین ثم آمین الہی آمین۔ محترم عزیز، ہم لوگ سورہ خود پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غور و فکر کر رہے ہیں، اسی پر چند گفتگو کر رہے ہیں مسلسل چند روز سے، اور اب تقریباً ہم لوگ جو ہے کہ جس جگہ پہ آپ پہنچے ہیں وہ آیت نمبر 109 ہے، اور 109 پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے، اور اس کے آگے کی آیتوں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ آپ تمام ناظرین سے میری دلی درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اسے شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے تو، تاکہ شاید ہماری اس کوشش سے کسی کے لیے بہت بہتر سامان بن جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال اس کا ہمیں نیک اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم لوگ سورہ خود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی کچھ فرمایا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ جو اپنی امت اور جو اپنے قوم، جو اس وقت کے مشرکین قریش کے لوگ تھے اور ان کے مخالفین تھے، اور مختلف جو لوگ ان کے اوپر بری بری طریقے سے جو ہے کہ ان پر ہنسی کر رہے تھے، اور ان کو جو ہے کہ برگلا رہے تھے، ان کے اوپر طرح طریقے سے جو ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے، اور یہ بہت طرح سے ان کو جو ہے کہ تکلیف اور پریشان کر رہے تھے۔ تو بعض وقت اس وجہ سے اور بعض وقت اس وجہ سے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور اپنے قوم کے لوگوں کو جہنم کے عذاب کی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے، اس سے بچانے کے لیے، یا اس میں اگر کسی کو گرفتار ہوتے دیکھتے تھے تو بہت پریشان ہو جاتے تھے، تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہ سورہ خود میں کئی انبیاء کرام کا ایک ایگزامپل دیا ہے، اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ سب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ کے پہلے بھی جو ہے کہ جتنے بھی ہم نے نبیوں کو اور رسولوں کو جو بھیجا، تو ان کے ساتھ ان کے قوم کے لوگوں نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا۔ تو آپ اپنے قوم کو بتا دیجیے کہ اس سے پہلے بھی جو نبی اور جو اللہ کے رسول آئے تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے قوم کے لوگوں نے کیا، تو اللہ کا عذاب کیسے ان پر آ پڑا۔ اللہ نے جب ان کو اپنے عذاب کی چپیٹ میں لینا چاہا تو کوئی بچ نہ سکا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک نصیحت تھی، اور اس نصیحت کے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے اپنے انبیاؤں کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ بہت سارے تو ہم نہیں کہیں گے، مطلب کہ چند انبیاؤں کا ذکر کیا ہے نا، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط، ٹھیک ہے نا، قوم نوح، ہے نا، ان تمام قوم شعیب علیہ السلام کی، ہے نا، مدین کے لوگ جو تھے، ہے نا، ان تمام لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک نصیحت دیا ہے، اور ایک بتایا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے جس طریقے سے کیا تھا، ان کی کیسے پکڑ کی۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کے اوپر بھی ان کے لوگوں نے بہت طریقے سے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا تھا، ان کو پریشان کیا تھا، ان کو طرح طریقے سے ان کے ساتھ بھی برا بھلا کہتے، تو آپ قطعی پریشان نہ ہوں، ہے نا۔ آگے جو اس آیت میں سورہ 109 میں ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی، ہے نا، جس طرح سے ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے رسول، اے میرے ہے نا، کہ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی، ہے نا۔ ان کی پوجا تو اس طریقے سے ہے جیسے کہ ان کے باپ دادا، یعنی کہ ایک جو ایک ڈھرا پکڑ لیتے ہیں نا، کہ میرے باپ دادا کے وقت سے جو چلا آ رہا ہے، ہم بھی وہی کرتے چلے جائیں گے۔ اگر فرض کیجیے کہ کوئی شخص جو ہے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، بری چیزوں کو وہ انجام دے رہا ہے،
اور غلط طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو کیا ایسا ہی اس کے اولاد بھی کریں گے؟ کیا ایسا ہی اس کے اولاد بھی کریں گے کہ میرے باپ دادا نے ایسے کا زندگی گزاری ہے، میں بھی ایسی ہی زندگی گزاروں؟ جب اور خاص طور سے تب جب انہیں یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، دیکھو یہ کام صحیح نہیں ہے، دیکھو اس کام کے یہ نقصانات ہیں، دیکھو یہ کام کسی بھی حالات میں حق پہ نہیں ہے، کیا تب بھی وہ کریں گے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے، اور سوچے گا کون؟ جو آنے والے یا نصیحت کرنے والے کی بات کو غور کرے گا۔ اگر آپ ہنسی میں اڑاتے چلے جائیں گے تو جو بندہ ہے، جو اللہ نے جسے بھیجا ہے، یا جو کوئی بھی شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے یا بتا رہا ہے، آپ اس کے بات کو سنیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے بھی نہیں۔ اور یہ ایک غرور کی بات ہوتی ہے نا، یہ آپ کے اندر کا ایک غرور ہوتا ہے کہ بس ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں سننے والے، تو ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح، اس کو کچھ بھی اور کچھ بتاتے جاؤ، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک اندر کا غرور ہے نا، یہ ایک اندر کی ناسمجھی۔ اگر ذرا بھی سمجھ ہو، ذرا بھی نارمل نیوٹرل آدمی ہو، تو آنے والے بندے کا یا جو کوئی بھی بندہ کسی بھی بات پر اگر آپ کو نصیحت کرتا ہے یا بتاتا ہے تو ایک منٹ تھوڑا سا ٹھہریں گے، سمجھیں گے، غور اور فکر کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کو پھر آپ اس کی کھوج بین کریں گے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کہنے والا بندہ ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ جو ہے کہ جو باتیں وہ کہہ رہا ہے اس بات میں کیسی باتیں ہیں، کیسی سچائی ہے، کیا حق ہے، اس پر غور کریں گے، اس کے دلائل کو سنیں گے، ہے نا، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں تب تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ ترنت جو ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو چیز آپ کرتے رہیں، ہے نا، آپ توبہ کر لیں گے، آپ معافی مانگ لیں گے، ہے نا۔ تو آپ اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے ایک عمل جو آپ کر رہے تھے، ممکن ہے کہ وہ برا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے نیک عمل کو اپنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ بہتر ہے، اللہ کافی ہے، وہ معاف کرے گا اور آپ کو ہدایت دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم آنے والے یا کسی بھی شخص کو جو آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی بھی چیز سکھا رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر بالکل غور نہیں کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں اور آپ وہی عمل کرتے چلے جاتے ہیں جو عمل غلط ہے نا، آپ اس پہ غور ہی نہیں کرتے، اور آپ اپنا حق جو ہے کہ سمجھانے والوں کو ہی مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بالکل شبہ میں نہ رہیں، آپ بالکل ان سے تنگ یا عاجز نہ ہوں، ان کی تو پکڑ ہم کریں گے، ان کی تو پکڑ ہم کریں گے، کیونکہ میرا کام تو سمجھانا تھا، آپ کا کام سمجھانا تھا، ہے نا، آپ کا کام سمجھانا تھا، سو آپ نے سمجھا دیا، اب بس اب ان کو میں پکڑوں گا اور ان کو میں سزا دوں گا۔ ایک بار پھر سے آیت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی، ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے، بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں، یعنی کہ یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، ہے نا، اس کا جو عذاب ہے وہ ان کو 100% ملے گی، اس میں آپ بالکل شبہ میں نہ رہیں، اس میں آپ بالکل آپ ان کو بتا دیں کہ وہ بھی شبہ میں نہ رہیں، وہ بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ دراصل اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اگر یہ اللہ قرآن میں یہ آیت کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، لیکن اگر دیکھی جائے بات کو تو یہ تمام لوگوں سے، کہ اگر آپ کوئی برا عمل کر رہے ہیں، آپ کوئی کفر کر رہے ہیں، آپ کوئی شرک کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے یا جو بات حق نہیں ہے، تو اس کا جو ہے کہ انجام 100% ملنا ہے۔ اس میں بھی کسی بھی طریقے کا جو ہے کہ کرنے والا بھی یہ شبہ میں نہ رہے کہ اس کو کہیں سے اس کو معافی مل جائے گی یا کہیں سے بھی وہ بچ نکلے گا، اس کا بچ نکلنے کا کوئی گنجائش نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ مرنے سے پہلے جلد سے جلد توبہ کر لے۔ اوکے، آگے آتے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب توریت ہم لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، ہے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، اللہ نے اپنے پیغمبر بنا کے بھیجا، جو کہ انہوں نے آپ کے فرعون
के दरबार में जाकर के उन्होंने बात बताई, हक की बात बताई, मगर फिरौन न माना, तजावुज़ किया और फिरौन का आखिर अंजाम क्या हुआ ये हम लोगों ने पीछे के पार्ट में सुन चुके हैं। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इस बात को यहाँ पे फिर रख रहे हैं ताकि ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जारी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कौम को बता रहे हैं, है ना, कि ये अल्लाह ऐसे कह रहा, अल्लाह ऐसे कह रहा, अल्लाह ऐसे कह रहा है ना। यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं, यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फिर उसमें इख्तलाफ किया गया, यानी कि उनके लोगों ने भी उसमें इख्तलाफ किया। इख्तलाफ कब होता है? इख्तलाफ तब होता है जब शैतान दिमाग पे हावी हो जाता है और इल्म और अकल आपकी जाती रहती है, ठीक है ना। और ये तीनों चीजें तब होती हैं जब आप हक से हटते हैं। अगर आप हक, यानी कि अगर अल्लाह एक है, हमें मरना है, हमें उसके सामने हाजिर होना है, अल्लाह सच है, उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने तमाम चीजें हमारे सामने हमारे लिए उतारी, बनाई, रखी, और वही जो है कि इन सब चीज को खत्म कर देगा और हमें भी खत्म कर देगा। और बताने वाला बंदा, आने वाला बंदा अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है। हम अगर इस बात को मान लें, हर दौर की बात बता रहे हैं हम, का माने कि नॉट ओनली मी, ये जिस दौर में जो भी अल्लाह के नबी, जो भी अल्लाह के रसूल आए, उसके कौम के लोगों की बात करें, अगर वो इस बात को मान लें, अगर हम इस बात को मान लें और गांठ पकड़ लें, फिर जो है कि शैतान जब हमारे ऊपर हमला करेगा, हमें भटकाएगा, क्योंकि ये तो अल्लाह, वो तो बोल के आया है ना कि मैं तेरे नेक बंदों को भटकाऊंगा, वो तो बोल के आया है, उसको करना क्या, उसको तो यही करना ही है, उसका यही काम ही है, और वो क़यामत तक करेगा, उसने क़यामत तक का मोहलत लिया है, ठीक है ना। और अल्लाह ने भी पूरे कॉन्फिडेंस से कह दिया है कि तुझे जो करना कर ले, जो मेरा नेक बंदा होगा। देखिए अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कितना यकीन है कि जो मेरा नेक बंदा वो हरगिज़ तेरी बात में ना आएगा, वो हरगिज़ तेरी बात में ना आएगा। तो यानी कि शैतान अपना काम तो करेगा ही, हमने फिरना नहीं है, हमने फिरना नहीं। हम जरा फिसले तो शैतान सबसे पहले हमारे अकल को जो है कि खत्म कर देता है, फिर इल्म को खत्म कर देता है, और उसके बाद फिर गुरूर डाल देता है, और उसके बाद फिर वो आपके बुरे अमल को आप ही के दिलो दिमाग में डालता है कि तुम जो कर रहे हो सही है, जो तुम कह रहे हो वही सही है। देखिए शैतान किस तरीके से वो अपना जो है कि एक प्लानिंग कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, एक उसने प्रोटोकॉल बना रखा है कि हमको किस तरीके से अल्लाह के बंदों को भटकाना है, ठीक है ना। तो हमने अगर अल्लाह की रस्सी को अगर थाम ली है, अल्लाह के तकवा को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के बातों को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रसूल को अगर हमने पकड़ रखा है, मजबूती से पकड़ रखा है, तो जब जब शैतान हमारे ऊपर हावी होगा, हम तब तब मजबूत रहेंगे और शैतान हमारा कुछ भी ना कर पाएगा। यही मामला हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो किताब तौरात आई थी, ठीक है ना। तो अब जबकि वो बनी इसराइल जो कि फिरौन का जुल्म देख चुके थे, और फिर वो बनी इसराइल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस फिरौन के चंगुल से निकल कर करके बाकायदा उस जो है कि उस दरिया को क्रॉस कर कर करके बाहर आ गए थे, बच गए थे, और उन्होंने देखा भी कि फिरौन और फिरौन की पूरी लश्कर किस तरह से खत्म हो गई। ये तमाम चीजों के वो देखे थे, वो शाहिद थे, वो गवाह थे, जो कि उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी। उसके बावजूद भी जो है कि वक्त के साथ साथ उनमें शैतान ने उन पर, उनकी अकल पर धावा बोला, और उनकी अकल जो है कि अपनी बातों को उन्होंने जो है कि ज्यादा सही माना, और फिर तौरात पर भी जो है कि तरह तरह की जो है कि इख्तलाफ करने लगे। इख्तलाफ यानी कि वो अपनी मनमर्जी करने लगे। यही वजह है कि तौरात किताब तो बेशक अल्लाह की जो उतरी थी, है ना, उसकी शक्ल बदल दी गई। बेशक तौरात, ज़बूर, इंजील सब आसमानी किताब और आसमानी उतरी थी, अल्लाह की तरफ से उतरी थी, किसी इंसान की लिखी भी नहीं थी। लेकिन इंसान ने उसमें जो है बदलाव कर दिया। अब जब बदलाव कर दिया तो अब अल्लाह का जो कलाम था, अल्लाह का जो फरमान था, वो फरमान में जो है कि वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से उसमें चीज़ों को बदलते चले गए वक्त के साथ साथ। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि अगर हम कोई एक भी चीज़ करते हैं, फर्ज कीजिए कि हम इतना सा कोई काम कर रहे हैं जो हक के खिलाफ है, जो दीन के खिलाफ है, जो शरीयत के खिलाफ है, जो इंसाफ के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो मोमिन के खिलाफ है, जो एक
सच्चाई और हकीकत के खिलाफ है, तो वो चीज हम ये सोचे कि हमने तो बस इतना ही से किया, कोई हर्ज नहीं, ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें देखने वाले, हमारे जानने वाले, मुमकिन है हमारे औलाद भी उस चीज को दोहराएंगे, और मुमकिन है कि वो वक्त के साथ वो जो इतना था उसको इतना कर देंगे, और इस तरीके से बुराई और बढ़ गई। वो गलत जो काम हमने इतना किया था वो इतना हो गया, अब उनकी औलाद और करेंगे, उनकी औलाद और करेंगे। इस तरीके से जो है कि बुराइयां जो है कि बढ़ जाती हैं, कुफ्र भी बढ़ जाता है और शक्ल बदल जाती है। तो तौरात के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो जो है कि इख्तलाफ किए और उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई और अपने मन मर्जी से उसमें तमाम चीजों को अपने हिसाब से बदल दिया। ठीक है ना? ओके, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम अगर चाहते तो हम उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले के कौम, जैसे कि कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ये सब कौमों को मैंने खत्म कर दिया, हम इन्हें भी खत्म कर देते, निस्तनाबूद कर देते। हम चाहते तो कर देते। वो तो बिल्कुल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो खाली हो जा कहना था, सिर्फ हो जा कहना था, कुन कहता बस हो जाता, उसके लिए कोई मुश्किल तो बात तो थी नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं, फरमाते हैं कि नहीं, मैंने जो एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और मेरा फैसला, मेरा वादा पक्का वादा होता है, अटल वादा होता है, ऐसा नहीं है कि तब्दील होता रहे। तो जब मैंने एक वक्त दे दिया तो वो वक्त तक हम उनको मोहलत दे रहे हैं, जो उनकी उम्र है वो अपनी उम्र को जिएंगे, मैंने उन्हें मोहलत दिया, और फिर जो वक्त क़यामत का आएगा, क़यामत के रोज़ हम उसको उठा खड़ा करेंगे और हम हाजिर करेंगे। तो ये चीज़ें को हमने गौर करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमारे किसी बुरे अमल को अगर अभी पकड़ नहीं रहा है तो इसका माने ये नहीं कि पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा। अल्लाह हमें माफ़ करे, और इस आयत के वसीले से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करते हैं कि अगर हमसे कोई भी बुराई या कोई भी गलत हो रहा हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। आमीन सुबह आमीन। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फिर उसमें इख्तलाफ किया गया। अगर पहले ही आपके रब की बात सादिर ना हो गई होती तो यकीनन उनका फैसला कर दिया जाता। उन्हें तो इसमें सख्त शुबा है, यानी कि अल्लाह ताला उनको अजाब उसी वक्त दे देते, उसी वक्त ख़त्म कर देते। लेकिन अल्लाह ने उन्हें मोहलत दिया ताकि शायद वो तौबा कर ले। ठीक है, और अब जबकि यह कुरान आ गई, और यह कुरान पाक में उन तमाम चीज़ों का जिक्र है, और ये जिक्र एक एग्जाम्पल है, एक आपको हकीकत को बताना है कि आप इस बात को जो हो चुकी है उससे आप नसीहत लें, उससे आप इबरत लें, उससे आप खौफ करें, उससे आप डरें, उस पर आप गौर करें, उस पर आप फिक्र करें और अपना अमाल को दुरुस्त कर लें। ठीक है ना? वरना अल्लाह का अजाब तो बेशक है ना। हाँ, हमें मोहलत दिए जाता है, और यह मोहलत बेशक अल्लाह की रहमत है ना, कि अल्लाह हमें इस मोहलत में हिदायत दे और हमें जो है कि उन बुराइयों से हम तौबा कर लें। ठीक है ना? ओके, तो जो भी इस शुबा में है कि हम जो है कि किसी तरह से अपनी अकल दौड़ा करके या अपना दांव पेच या फिर अपना कुछ ये दिखा करके हम बच जाएंगे अल्लाह के अजाब से, तो वो जो है कि एकदम इस बात को मान लें कि बच नहीं सकते। ठीक है ना? वो हरगिज़ शुबा में ना रहे। ओके, आगे देखते हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वह लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल का देखने वाला है। बेशक मोहतरम अजीज, सुने, फिर से सुने, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वह लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल का देखने वाला है। ये आयत, ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा रहे हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हम तक आया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो अपना कलाम हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। ओके, एक बात नेक्स्ट
اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ جو غلط پر تھے، آپ نے جب انہیں حق بات بتائی وہ توبہ کر کر کے ایمان لیا ہے، اور اب وہ آپ کے ساتھ بظاہر دیکھا جائے تو وہ تمام صحابہ اکرام اجمعین رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر غور کیا جائے تو یہ باتیں ہم پر بھی ثابت ہیں۔ ہم نے اگر ایمان لے آیا، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہم کو اپنے اس ایمان پر یقین رکھنا ہے، اس ایمان پر یقین رکھنا ہے، اور ہر چیز جو ہے کہ پھسلنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مضبوط رکھے۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنوں کو ہے نا ایک سختی سے، ایک مضبوطی سے آپ کو کانفیڈنٹ کر رہا ہے، آپ کو مضبوط کر رہا ہے، آپ کو یعنی ہم کو مضبوط کر رہا ہے نا۔ آپ اللہ اپنے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں ہے نا کہ آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ذرا بھی جو ہے کہ ان کے اوپر رحم دلی نہ کیجیے، ان کے اوپر ہمدردی نہ جتائیے، آپ ایمان کے معاملے میں مضبوط رہیے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل تھے نا، یعنی کہ کوئی بھی اگر ظالم بھی ہے نا، منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے نا، تو بطور انسانیت ہے نا ہمدردی اور ان کے اوپر رحم دلی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تھی۔ اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک کوئی بات، لیکن جب بات ایمان کی آوے، جب بات دین کی آوے، آپ جمع رہیے۔ اس وقت کی قوم جو تھی نا، وہ بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح سے ان کو برگلانے کی کوشش کرتی تھی، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کیسے کرتی تھی؟ مثال کے طور پر آپ غور کیجیے، جو ہم لوگوں نے قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون، اس میں کیا تھا مسئلہ؟ یہ تھا نا کہ یہ جو مشرکین تھے ہے نا، ان کے ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ پلاننگ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے کہ صرف ایک دن ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایک ہفتہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ صرف ایک دن ہمارے خدا کی عبادت کر لیجیے۔ حضور نے کہا نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہم ایک مہینہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ صرف ایک دن کریں۔ حضور نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے سال کا آفر کیا، حضور نے کہا نہیں۔ یہ ایمان ہے، ہم ایک جھٹکے میں ہم کفر پہ آ جائیں گے۔ اگر ہمیں ذرا بھی جو ہے کہ اس پر اپنے آپ کو سوچے گا ہاں بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی دن کی تو بات ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی وقت کی بات ہے، ہاں کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم کو کون دیکھنا ہے، چلو چپ کر کے کر لیں گے۔ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ لے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات ایموشنلی کہ بھائی کوئی اگر کفر پر ہے اور وہ ہم کو کچھ کفر والی ایسی بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب کہ ہمدردیانی میں یا بہت ایموشنلی ہم کو کر کے کنورٹ کر کے ڈائیورٹ کر کے، تو ہم اس میں ایسا ہو جائے؟ نہیں، وہ بھی نہیں، پکڑ ہو جائے گی۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اگر کوئی کفر پر ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کوئی ظالم ہے، ہم جان رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اب اگر ہم اس کی کسی بھی معاملے میں اگر ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اس کے لیے حمایت کرنا یہ بھی غیر مناسب ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ مطلب کہ بالکل کھلے عام ظالم ہے نا، وہ ثابت ہو چکا ہے کہ ظالم ہے اور وہ ظلم کر رہا، یا وہ کچھ اس کے ایسے عمل ہیں جو بالکل ناحق ہیں، تو اس کے اوپر کسی بھی طرح کا، اس کے کسی بھی معاملات پر اس کی بجائے مخالفت کرنے کی ہم اس کی حمایت اگر کرتے ہیں، تو ہمارے طرف سے اس کو ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ ایک دوستانہ تعلق ہو گیا۔ تو اس کو کیا ہوگا کہ وہ اپنے جو بھی کفر میں یا ظلم میں اس کو اور انکریجمنٹ ملے گا، اس کو اور جو ہے کہ انکریجمنٹ ہوگا، وہ اور انکریج ہوگا کہ دیکھو فلاں ہستی میری دوست ہے، دیکھو میرا ساتھ دے رہی۔ اور ہم یہ سوچتے کرے جان دو بھائی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا یہ معاملہ تھا، اس نے ہم نے ساتھ نہ۔ ایمان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک ٹنکی کے برابر بھی، ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جو ہے کہ ہم تمہارے حمایت میں نہیں ہوں گے۔ اگر تم ظلم پہ ہو، تم کفر پہ ہو،
تم دین اور رسول کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا. ہم نے جمے رہنا, اپنا ایمان کو مضبوط رکھنا, اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے. ٹھیک ہے نا. اوکے. اچھا, اور یہ بھی ایک آتی ہے, چلو باتوں باتوں میں یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ بعض وقت ہم کسی لالچ میں آ جاتے ہیں, بعض وقت ہم کسی لالچ میں آ جاتے ہیں, یا کوئی چیز کی ضرورت ہمارے سامنے درپیش آتی ہے, ہماری ایک مجبوری بن جاتی ہے, اور اس مجبوری کے تحت ہم اگر کوئی چیز سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کام کر لیتے ہیں, نہ پکڑ ہے, یہاں بھی پکڑ ہے. یہی بات ہم نے غور کرنی ہے, اس لیے میں اس آیت پر تھوڑا رکا. ہم نے غور کرنی ہے, اور ہمیں بھی غور کرنی ہے, آپ کو بھی غور کرنا ہے, اور ہم نے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں ثابت قدم رکھے, ہمیں جلائے تو ایمان پہ جلائے, اور ہماری جب موت ہو تو ہماری موت بھی ایمان پر ہی ہو. لازمی ہے کہ ہماری موت ایمان پر ہی ہو. ہم مسلمان گھر میں اگر پیدا ہو گئے تو اس کا معنی نہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں اور ہماری تو بخشش ہو جائے گی. نہیں, مسلمان ہو کے مرنا لازمی ہے, کیونکہ ہم جب اٹھائے جائیں گے تو ہم اسی حالات میں اٹھائے جائیں گے جس حالات میں ہم مرے. ایمان پہ مرے تو ایمان پہ اٹھائے جائیں گے, کفر پہ مرے تو بالکل کافر کی طرح اٹھائے جائیں گے. نہیں, تو ہم کو کسی بھی لالچ میں آ کے یا کسی بھی ضرورت کے تحت, اگر کوئی فرض کر جائے, ایک ایگزامپل, موٹا موٹی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی تم فلاں کام کر دو, میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا, اور وہ کام کفر ہے, وہ کام شرک ہے, وہ کام گناہ ہے, تو ہم کہیں گے. کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا بچہ بیمار ہے, بہت زیادہ بیمار ہے, ٹھیک ہے تم یہ کام کر دو, ہے نا, تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, ہم تم کو یقین دلاتے ہیں, اور وہ کام کفر ہے, شرک ہے, گناہ ہے, اور ہم نے کر دیا, پکڑ ہو جائے گی, ہے نا. بہرحال اللہ بہتر دلوں کی نیت کو جاننے والا ہے. بات کہیں مجبوری کوئی ایسی بات ہے تو وہ بہتر اللہ جاننے والا ہے, لیکن اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جمے رہیے, آپ اپنے ایمان پہ جمے رہیے, آپ ہرگز جو ہے کہ کسی بھی طریقے کا اپنے اندر چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کو پھسلنا نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, یعنی کہ جو کفر پہ تھے مگر توبہ کر لیا, وہ ایمان لیا, تمام لوگ, ہے نا, وہ بھی, ان کو بھی اللہ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا, خبردار تم حد سے نہ بڑھنا. اب یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ بھئی ہم ٹوپی والے ہیں, ہم داڑھی والے ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم بہت پرہیزگار ہیں, تو یہ بات سے بھی ہمارے اندر کوئی طرح کا غرور ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ہدایت دی ہے, ہر ایک چیز کی ہدایت دی ہے. یہ بھی نہیں کہ ہم سید ہیں, ہم پٹھان ہیں, اور ہم فلانا ہیں, اور ہم فلانا ہیں. یہاں بھی پکڑ ہوگی, یہاں بھی پکڑ ہوگی. دیکھیے یہی تو ہے ہمارا اسلام, اور یہی تو ہے قوم اسلام, یہی تو ہے مسلمان, یہی تو ہے دین, یہی تو ہے ہمارے جو کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, جس پہ اللہ کا حکم آیا, اور یہی ہے سچ جو ہمیں بتاتا ہے, جو ہمیں ہر طرح سے سمجھاتا ہے, ہر طریقے کو بتا دیا کہ دیکھو کہیں تم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. پہلا اللہ نے یہ بتایا کہ جو ہے کہ تم پھسلنا نہیں, مضبوطی سے دین پہ رہو. پھر دوسرا یہ بتایا ترنت خبردار, یہاں پہ لفظ خبردار استعمال ہوا ہے کہ آپ جو ہیں کہ خبردار رہیے, آپ کے اندر ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اپنے دین میں یا اپنے تقوی میں یا پرہیزگاری میں یا اپنے آپ کو ایک اچھا مومن ثابت کرنے کے لیے آپ کے اندر غرور آ جائے. وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ غرور آ گیا کہ بھائی ہم تو بہت اچھے ہیں, ہے نا. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا عمل کیسا ہے, کس کی نیت کیسی ہے, کس کا انجام کیسا ہوگا. تو ہمیں حد سے آگے نہیں جانا ہے, چاہے کسی بھی معاملہ میں حد سے آگے نہیں جانا. اللہ نے خبردار کر دیا تم حد سے نہ بڑھنا. اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا, یعنی کہ چاہے کھلی ہو چاہے چھپی ہو, چاہے تمہارے اندر ذرا بھی جو ہے کہ غرور ہے یا کسی بھی طرح کا گھمنڈ ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی, چاہے وہ چھپا ہو چاہے وہ کھلے عام ہو, چاہے وہ دکھاوا ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپا نہیں. اگر ہم نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں, ہے نا, اور ہم اگر اس میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ بھائی چلو ایک سماج کو دکھانا ہے, سوسائٹی کو دکھانا ہے, اور ہم باقاعدہ جو ہے کہ شکل صورت ویسا بنا کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ بھی ہم تمہارے اندر کے نیت کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم تمہارے اندر کی نیت کو ہم دیکھ رہے ہیں.
हम अगर कोई अमल ऐसा काम कर रहे हैं जो अमल दीन के इस्लाम के खिलाफ है और हम उसको सोच रहे हैं कि उस पर पर्दा डाल रहे हैं किसी और दूसरे तरीके से, किसी और एक अमल हम बुरा कर रहे हैं और हम कुछ सोच रहे हैं कि इसको हम पर्दा डाल देंगे इस चीज से या किसी और अमल से, है ना। तो अल्लाह ने कहा ना, ये भी नहीं, हम तो देख रहे हैं, हमसे नहीं कुछ छिपा है। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर खबरदार किए और अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे हर अमल को देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बुराइयों से और गुनाह से अपनी पनाह में रखे। आगे देखते हैं, देखो अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करे, देखो जालिमों की तरफ हरगिज न झुकना, जालिमों की तरफ हरगिज न झुकना, वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग लग जाएगी। अल्लाह की पनाह। मोहतरम नाज़रीन, और मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, देखो जालिमों की तरफ हरगिज न झुकना वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग लग जाएगी। यानी कि अगर हम उसके किसी भी बहकावे में आगे, जैसा कि हमने अभी बताया कि किसी भी बहकावे में, किसी भी इमोशनली या किसी भी तरीके से उनके बात में आके या उनके ऊपर किसी तरीके से हम उनसे मरूब हो जाते हैं, चाहे हम डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर मरूब होते हैं, तो ये मायने होता है कि हमने उसकी इस बात पर हिमायत की, हम उसके रकीब हुए, हम उसके दोस्त हुए, ठीक है ना। तो फिर जाहिर सी बात है, ये बात एक यूं समझ लें कि अगर हमने उसके साथ दोस्ती का हाथ बांध लिया जो जालिम है ना, जो कुफ्र पे है, और हमने जो है कि उसके साथ दोस्ती का हाथ बांध लिया, तो जो हमारे पीछे हैं, चाहे वो हमारी नस्ल हो, चाहे वो हमारे तमाम असबाब हो, जो भी हो, जो हमारे पीछे, वो हमसे जो है कि इस बात का वो इशारा समझेंगे कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे। तो हमारे इस अमल से भी बुराइयां फैलती चली जाएंगी। एक बात। दूसरी बात कि अगले को जो कुफ्र पे है, जो जुल्म पर है, उसको ये लगेगा कि नहीं भाई ये तो बंदा हमारे साथ है, फिर हम जो कर रहे हैं सही, उसको तो एक और इंकरेजमेंट मिल जाएगा। तो जो जुल्म पर है, जो कुफ्र पर है ना, हमने जो है ये बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। अगर हम उसके तरफ जो है कि जरा भी हम उसके सपोर्ट में गए, उसके उस जुल्म पर, उसके उस कुफ्र पर, है ना, तो हमें भी आग लग जाएगी। हम ये ना सोचें कि भाई हम थोड़ी ना गुनाह कर रहे हैं, गुनाह तो वो ना कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सब उसके लिए हिमायत कर रहा हूँ, मैं उसके बस सिफारिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह क्या कहते हैं यहाँ पर, नहीं, गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है, गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है। अल्लाह हमको मना कर रहा है, वरना हम भी उसके साथ, यानी वो तो आग में जाएगा ही, वो तो आग में जाएगा और चपेट में हम भी आएंगे। अल्लाह हमको मना करता है। अल्लाह हमें माफ करे और हमें बचाए दोज़ख की आग से, जहन्नम की आग से हमें। और अल्लाह क्या कहता है, और अल्लाह के सिवा और तुम्हारा मददगार न खड़ा हो सकेगा और न तुम मदद दिए जाओगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहें इस आयत में, अल्लाह कह रहे हैं देखो जालिमों की तरफ हरगिज़ न झुकना वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग लग जाएगी। एक बात। दूसरी बात, और अल्लाह के सिवा और तुम्हारा मददगार न खड़ा हो सकेगा और ना तुम मदद दिए जाओगे। यानी कि अगर तुम ऐसा करोगे और आग दोज़ख की आग की चपेट में आ गए, तो वहां पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, कोई भी नहीं मदद करने वाला, तो तुम्हें बचना है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, फर्ज कीजिए कि हम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और हम बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना। कोई जालिम आता है और आपसे कहता है कि जो है कि आप से हम बिजनेस में आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, बिजनेस में हमको आप अपना पार्टनर बना लीजिए, ठीक है। हम ये सोचें, सुनिए जरा गौर करना है, हम ये सोचें अरे यार ये तो पार्टनर बनेगा, हमारा फायदा है, हमारा बिजनेस इससे बढ़ेगा। चलो वो जालिम है तो क्या करना, वो उसका माल जाने, हमें क्या करना, हमारा तो फायदा हो रहा है ना। दुनियावी तौर से लोग ऐसे नहीं सोचता है, मेरा तो फायदा हो रहा है ना, वो हमारा पार्टनर बनेगा, हमें उससे क्या काम करना, हमें तो उसके गुनाह में शरीक होना नहीं है, हमें उसके साथ जो गुनाह कर रहा है हमें तो नहीं करना, हम तो अपना काम करेंगे। हाँ हमारा बिजनेस पार्टनर है तो कोई नहीं। मैं पार्टनर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट मीन दैट की पार्टनर, नॉट मीन दैट की बिजनेस, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर मैं एक बात को रखा ताकि हमारी बातों को क्लियर बात समझ में आ गई, है ना। तो हम जो है कि कह दी कि हाँ भाई ठीक है, इसको अपना ये बना लेते, पार्टनर बना लेते। अल्लाह कहता नहीं, अगर तुम्हें मालूम है कि वो जालिम है तो उसको पार्टनर बनाने का मायने ये हो गया कि उसकी तो ताकत और बढ़ जाएगी ना। एक अच्छे का साथ मिल गया, वो जो कहेगा देखो फलाना अच्छा शख्स वो मेरा दोस्त है,
और वो जुल्म और करे। तो हमारे वजह से उसका जुल्म बढ़ गया या उसका कुफ्र बढ़ गया, तो अब हम भी उसके जुल्म में और उसके कुफ्र में अब हम भी शामिल हो जाएंगे। तो हमने बचना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं, बल्कि कहते क्या है, आपके सामने एग्जाम्पल है, आप अच्छी बातों को जानने वाले हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आप गौर करें कि अगर बाप गलत करे, गुनाह करे, तो बेटा भी गुनाह करे। क्या उस दौर में अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे कितने बाप थे जो कुफ्र पे थे और उनका बेटा नेक मोमिन था। कहीं किसी जगह पर जो है कि बेटा गलत पर बाप सही, आज भी हमारे सामने ऐसा है। तो हमने जो है कि वहां पर ऐसे लोग से बचना है जो कुफ्र पर है, जो गुनाह पे, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, वरना मुमकिन है कि उसकी आग हमें भी अपने चपेट में ले ले, एक बात। और दूसरी बात ये कि और अल्लाह के सिवा और हमारा कोई मदद नहीं करने वाला होगा। यानी कि अगर बिजनेस के मामले में भी अगर हम ये सोचते कि इससे हमारा फायदा होगा, तो हरगिज़ उससे फायदा नहीं होगा। फायदा पहुंचाने वाला जो जात है वो सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई नहीं, चाहे इस दुनिया में हो चाहे आखिरत में, कहीं भी अगर हमें फायदा मिलेगा तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से फायदा मिलेगा। अगर हमें कुछ भी दौलत और जो भी तरक्की या जो भी रिस्क है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ही की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट, दिन के दोनों सरों में नमाज बरपा रख और रात की कई सातों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। यह नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, दिन के दोनों सरों में नमाज बरपा कर, यानी कि पढ़ा कर, है ना, कायम कर, माने कायम करना, है ना, और रात की कई सातों में भी, रात की कई सातों में। अब देखिए यहाँ पर दो कौल हैं, ठीक है ना। एक तो कौल ये होती है, बाज का कहना ये है कि दिन की जो दो नमाज के बारे में यहाँ पे बताया गया, हाँ, एक तो फजर और दूसरी असर, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक हमने देखा और जहाँ तक ज़्यादा बात साबित होती है वो ये है कि मुमकिन है कि ये आयत जो उतरी ये मेराज से पहले की आयत उतरी है। और मेराज से पहले अगर हम गौर करें तो नमाज पहले भी थी, ओके। बल्कि नमाज तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त से हर नबी, हर अंबिया इकराम नमाज पढ़ते थे। हाँ, नमाज का वक्त, औकात, उनके जो है कि रकातें अलग अलग थी, ठीक है ना। तो ये जिस वक्त बात आई उस वक्त दो नमाजें हुआ करती, दो नमाज थी। और मेन जो सारी कई नमाजें हुआ करती थी वो रात में थी, सलातुल लैल के नाम से आज भी हम लोग जानते हैं। फिर जब मेराज पे 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा दिया अपनी उम्मत के लिए, है ना, तो उस वक्त से 5 वक्त की नमाज आई। और जो रात की जो कई नमाजें थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन रात की नमाजों में आम आदमियों के लिए तो माफ फरमा दिया कि दिन में आपने काम करना है, दिन में आपको ड्यूटी पे जाना है, नौकरी करना है, तमाम चीज़ों की आपको मेहनत मशक्क़त करनी है। रात में अगर आप जाओगे तो दिन में के काम में मुश्किलें आएंगी। तो रात की नमाज फर्ज जो थी वो हटा दी गई। सिर्फ तहज्जुद जो है अंबियाओं पर, पैगंबर पर, यानी कि उस हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज की गई, और आम लोगों से रात की नमाजें हटा दी गई। तो पहले रात की नमाज थी। तो बहरहाल इसमें दीगर और मुख्तलिफ कौलें हैं, है ना, तो हमने गौर करना है। एक मोटा मोटी हम लोग ये समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो फरमान है ना, हमको उसको अदा करना है। अब यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया दिन के दोनों सरों में नमाज बरपा रख, है ना, और रात के कई सातों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। यह नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। देखिए, अगर हमने नमाज को कायम किया, ठीक है ना, तो गौर करें, फजर की नमाज अगर हमने पढ़ ली तो आप वक्त से उठ गए। ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, यानी कि अब आपने दिन भर फजर के बाद से लेकर ज़ोहर तक बहुत मेहनत किया, मशक्क़त किया, ज़रा ठहरी, नमाज पढ़ लीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। असर की नमाज पढ़ी, यानी कि अब फिर रिलैक्स कीजिए। मगरिब, यानी कि अब दिन खत्म हो गया, नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। इशा, नमाज पढ़िए और आराम कीजिए। हम अगर ये नमाज को अगर कायम करते हैं तो दीन के एतबार से तो बहुत सारे फायदे हैं। दुनियावी एतबार से हम ये देखें कि बुरा करने का हमको मौका ही नहीं मिलेगा, बुरा सोचने का हमको मौका ही नहीं मिलेगा, बुराई की तरफ हमें जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, मूवी देखने का मौका ही नहीं मिलेगा,
मौज और मस्ती करना और ये सब चीजों का मौका नहीं मिलेगा। हर चीज अल्लाह ने नाप तोल के रख दिया। फजर पढ़ो, काम पे निकल जाओ, काम करो, फजर से लेकर के जोहर तक मेहनत करो, जोहर में रुको, खाना खाओ, नमाज पढ़ो, आराम करो, 1 घंटा आराम करो, 2 घंटा आराम करो, फिर उठो, काम करना काम कर लो, या फिर असर की पढ़ो, फिर ठीक है 1 घंटा फिर काम कर लो, 2 घंटा काम कर लो, 3 घंटा काम कर लो, मगरिब पढ़ो, घर आ जाओ, अपने मुकाम पे आओ, मगरिब पढ़ो, खाना खाओ, 1 घंटा अपना कुछ भी काम करो, फिर इशा पढ़ो, सो जाओ। कितना सिस्टम अच्छा है ना। मेडिकली एतबार से भी 100% परफेक्ट है, 100% मेडिकल एतबार से परफेक्ट है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्च ने जिसको कह दिया कि ये इससे अच्छा बेहतर जो है मामूल हो ही नहीं सकता। रात में जल्दी सो क्योंकि सुबह फजर में उठना है। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फर्ज करो कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर नहर बह रही हो और तुम उसमें 5 वक्त अलग अलग वक्तों में गुस्ल कर रहे हो, क्या तुम्हारे बदन पर कोई गंदगी रहेगी? सोचिए, रहेगी? नहीं रहेगी। अभी आपके सामने कोविड आया, ठीक है, बहुत बड़ा जो है कि एक वायरल और पैंडेमिक पीरियड था, है ना, और बार बार कहा जाता था कि बार बार अपने हाथ धो, मुंह धो। नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जाता। वजू क्या है मेरे भाई? वही तो है। अल्लाह ने तो नियम बना दिया, 5 वक्त कम से कम वजू बनाओ, जो जो हिस्सा खुला रहता है सब साफ होगी। नमाज पढ़ने के लिए वजू हमको बनाना। वजू बनाए तो हमारे ऊपर जो ऊपर के सतह थे, जो ऊपर के हमारे जिस्म थे, वो धुल गए। नमाज पढ़े तो हमारे अंदर के जो हमारे अंदर का जो दिल का जो हिस्सा है, हमारे अंदर का जो चीजें हैं, वो सब धुल गए, वो सब धुल गए। हम मजबूर, परेशान हैं, गमगीन हैं, हम नमाज पर बैठे, अल्लाह के सामने हाजिर हो गए, हमारा गम धुल गया, हमारा गम हमने अल्लाह को दे दिया। अल्लाह मेरे ये मसले लेते हैं, ये परेशानियां आप तो ही समझ लो, आराम, कल्ब को आराम मिल गया, रिलैक्स हो गया। नहीं, कितनी अच्छी चीजें, ठीक है। तो अल्लाह क्या कहते हैं यहाँ पर? आइए हम लोग अपने बात पे आते हैं। दिन के दोनों सरों में नमाज बरपा रख और रात के कई शातों में भी ना, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती, नेकियां बुराइयों को दूर कर दी। अगर हम नेकी की तरफ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक बुराई दूर हो जाएगी। अगर हम नेकी की तरफ जाएंगे, बुराई दूर होगी। बुराई की तरफ जाएंगे तो बुराई बढ़ेगी, नेकी हमसे दूर हो जाएगी। नेकी की तरफ, है ना, नेकियां बुराइयों को दूर कर देती। यह नसीहत है, नसीहत पकड़ने वालों के लिए। बेशक ये नसीहत पकड़ने वालों के लिए, जो नसीहत को ना समझे, जो ना माने, जो ना सुने, जो ना गौर फिक्र करे, जो बस यूं ही मस्ती में, हंसी में डाल दे, मजाक कर दे, आपको गिरा दे, अपने गुरूर में रहे, अपने घमंड में रहे, तो भाई जो गुरूर अपने घमंड में रहेगा, जो नसीहत को ना समझेगा, तो वो क्या होगा? गुमराह रहे होकर के जिएगा, गुमराह होकर मर जाएगा। फिर आंख जब खुलेंगी तो फिर यू टर्न का मौका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने कह दिया कि जो है कि ये नसीहत है, नसीहत पकड़ने वालों के लिए। जिसने नसीहत को ना मानी, जिनके सामने हक की बात है मगर उसने हक को ना माना, तो फिर क्या, उनका मामला खत्म। ओके, आगे आप सब्र करते रहिए। अब अल्लाह क्या कहते हैं सुनिए, आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए अल्लाह क्या कहते हैं। अल्लाह यूं तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, और वो इस वक्त कह रहे हैं कि जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना परेशान हो जाते थे, किस बात से परेशान हो जाते थे? ये मेरी कौम के लोग हैं, ये मेरी उम्मत है, कहीं इसे जहन्नम या दोज़ख की आग न जलावे। उनको फिक्र तो इस बात का रहता था, वो उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए रोते थे, रात भर रोते थे, तकलीफ में रहते थे। उनका सीना जो है, उनका सीना मुबारक इस बात से परेशान रहता था कि हमारी उम्मत जो है कि वो जहन्नुम की आग से, दोज़ख के अजाब से बच जाए। सोचिए, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सोचते थे, हमारे लिए सोचते थे, हमारे लिए रोते थे, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहते थे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उस वक्त भी जो है कि जो मुशरिकीन थे, जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते थे, उन पर जुल्म करते थे, मजाक उड़ाते थे और उनकी बात को नहीं मानते थे, बल्कि उनकी बात को उल्टा पुल्टा करते थे, है ना, तो वो परेशान हो जाते थे। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? आप सब्र करते रहिए, आप सब्र करते रहिए। और ये बात आज हमारे ज़माने में भी अल्लाह का ये हमारे लिए भी एक
کہہ دیا جائے کہ فرمان ہے کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم نیکی کی طرف ہیں، ہم اگر نیک کام کر رہے ہیں، برائیوں سے پرہیز کر رہے ہیں، کفر سے پرہیز کر رہے ہیں، شرک سے پرہیز کر رہے ہیں، اور ہم نیک کام کر رہے ہیں، نیکی کی طرف ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ پریشانیاں بہت آئیں گی، ممکن ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں بہت آئیں گی، ممکن ہے کہ شیطان ہم کو بہت ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ممکن ہے کہ دنیا والے لوگ جو ہے کہ ہمارے لیے خراب ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ ہماری طرف کوئی بھی نہ مدد کو آئے گا، ہمارے جو ہے کہ ہمدردی میں کوئی آئے گا، بلکہ ہمارے اوپر طرح طرح کی توہین اور تمام طرح کے ظلم اور تشدد کرے گا۔ مگر ہم نے جو ہے کہ اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہم نیکوکار ہیں، میرا یہ عمل نیک ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کے فرمان کی طرف ہے، اللہ کے حکم کی طرف ہے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یقین رکھیے، آپ یقین رکھیے کہ آپ کا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا، ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ مت سوچو کہ دنیا میں ملے گا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، اللہ تو اگر اللہ کی تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، دنیا میں بھی ملے گا، مل سکتا ہے۔ اور اگر مان لیجیے دنیا میں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آخرت تو ہمیشہ 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 کے لیے دنیا ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے ہمیں، تو وہاں ملے تو اور اچھی بات ہے، وہاں ملے تو اور اچھی بات ہے نا۔ یہ تو ختم ہو جائے گی، یوں ختم ہو جائے گی، 2 دن 4 دن 10 دن، سال 10 سال 20 سال 50 سال ختم ہو جائے گی، لیکن وہ دنیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں ہم کو اگر اس کا اجر مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس بات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اوپر بھی ہے کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کی پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے، ہے نا۔ اوکے، اب دیکھیے اس پر پھر غور کرنا ہے۔ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ بہت سے لوگ تھے، بہت سے لوگ ہوئے، ہے نا، جو ظلم کر رہے تھے، برائی کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، تو سب نے تو روکا نہیں، سوائے چند کی، اور جنہوں نے روکا وہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ تھے، جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، ٹھیک ہے نا، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کی پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔ اور جو ظالم لوگ تھے وہ اللہ کی دی گئی تمام نعمتوں اور تمام طرح کی لذتوں اور دنیاوی معاملات میں اپنا کھوئے رہیں، اسی میں رہیں، ہے نا، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور جب یہ نہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں تو آخر کار کیا ہوا کہ وہ ظلم اور ظالم میں شامل ہو گئے، اور اپنے اس ظلم اور اسی کفر میں جو ہے کہ ان کا کام تمام ہو گیا، اور پھر اٹھائے بھی جائیں گے اسی شکل میں۔ بہرحال وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، ہم لوگ اس آیت پر ایک بار پھر سے غور کریں گے نیکسٹ پارٹ میں، اور انشاءاللہ پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، کہنے بولنے پڑھنے میں کسی بھی جگہ غلطی ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ صدق اللہ العظیم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔